Mushfiq, improved performance, but still not enough? Yeah, obviously, the considering the batting attack like Indians, so you have to score at least 150 to bowl against them. Probably, yeah, because we lost couple of early wickets, that also couldn't help us, and also they have plenty good spinner in the middle, so you can't take too many balls to soak up, and later on probably we'll end up 120 odd runs. So we try to score runs in the middle also, and also we try to wickets in hand in the last 3-4 overs, but unfortunately nothing going right at the moment for us. Probably 20 run short in that wicket problem. You spoke of the pitch. How was it like? Did it change between the first innings and the second innings? It's slow a bit. It's not too much dew over there. But I think, yeah, as I said, it's 20 runs short. It's not easy to score runs when you're going in and from the ball one, but if you take probably 10 or 20 balls, then probably it's become a bit easier to score runs. So we lost early wickets, and also those batsmen who get set, they even not play big innings like Virat and Rohit did. So in this type of wicket, you need to, when you get in, you need to play big innings, at least 50 plus or 70 plus. So that couldn't happen either. So unfortunately, in tonight. Mushfiq, coming into the Super 10, what were your expectations, and after two huge defeats, where would you say the team stands? Yeah, we want to start really well, but unfortunately it didn't happen in the first game also. But today probably a bit, as I said, probably a bit improvement in the batting department at least, last what we had last match. But still, I think there is a lot of areas I need to work on. Especially our top orders didn't get enough runs. Probably if you lose 3-4 wickets in the top 6 over, then it's very difficult from there to come back. And you are playing against top teams, so you need to play smart cricket. So that couldn't happen either. So still 2 more games to go. Hopefully from this tonight we will come up with good plans, and probably we will come up some better improvements in the next couple of matches. Hi, the fall of a wicket, Shamsur came in and first ball he slogged him deep mid wicket. Was that like a plan going in for that your top order batsman will go at hell for leather no matter what? Not really. When it comes off, it looks great. When it's not, it looks awful. So I think that's one of his strength, but at least probably we haven't said that you go and hit from the ball one, but if someone feel that he can clear the fence, not caught in the deep, so it's in T20 format, there is risks, and also there is some mistakes. So you have to take your risks when, like as you said, there's 1 wicket down and he hit a fast ball. So probably if he can take 2 or 3 balls, probably have a look at the wicket, how it's playing, and then probably he can cash in. But he did a mistake, but probably also some guys like Mazhab and also Anamol, we get set and got out. So we also didn't play well in those parts. মুশফিক ভাই, ব্যাটিং আজকে আগের ম্যাচে যে একটু ইমপ্রুভড, কিন্তু তাও অনেক ছোট ছোট বিষয় দেখলে মনে হয় যে সমঝোতা নেই আসলে নিজেদের মধ্যে। একটা ক্যাচ উঠেছিল, সোহাগ গাজী গেল ক্যাচটা ধরতে, হয়তো আনামুলের ক্যাচ ছিল, তারপরে শুভর শটটা, সাকিবও রান করছে না। তো আপনার কি মনে হয় যে আসলে বড় কিছুতে না দেখে অনেক সময় এইসব জিনিসেও কি ফোকাস যাচ্ছে? না, ফোকাস তো থাকবে। আপনি দেখেন নর্মালি একটা ম্যাচে জিতলেও অনেক কিছুই থাকে ফল্ট, যেগুলো হয়তো ওভারলুক হয়ে যায়, আর হারলে তো ডেফিনেটলি আপনি অবশ্যই হারেন, যেহেতু আপনি মিস্টেক অনেক বেশি করেন। সো সেই দিক থেকে বলবো যে অবভিয়াসলি আমাদের কিছুই এখন কাজ হচ্ছে না, তার মধ্যেও আমরা একটু ছোটোখাটো যেটা বলে যে মিস্টেকগুলো হয়ে যাচ্ছে। সো সেই দিক থেকে বলবো যে শামসুর শটটা যেটা আমি বললাম যে এটা ওর একটা স্ট্রেংথ, বা তারপরও আমার 1-2টা বল একটু দেখলে হয়তো ডিফারেন্ট, কারণ ওর কিন্তু এটা প্রথম ম্যাচ ছিল। সো হয়তো ও ডিফারেন্ট চিন্তা করছিল, বাট আমরা জানতাম না যে হয়তো প্রথম বলেও মেরে দেবে, বাট হয়তো ও 1-2টা বল সময় নিলে হয়তো ডিফারেন্ট হতে পারতো। আর সাকিব আমার মনে হয় মানে ইটস ম্যাটার অফ টাইম, মনে হয় নেক্সট গেম ইনশাল্লাহ ও রান করবে, কারণ ও লাস্ট 3টা ম্যাচই ভালো খেলছে, লাস্ট 2টা ম্যাচ শুধু কোয়ালিফাইংয়ে 3টা ম্যাচই ভালো খেলছে। সো আমরা ওকে নিয়ে কখনোই ওরিড না, এবং হি ইজ চ্যাম্পিয়ন। সো প্রবলি উপর থেকে আমাদের আর 1-2টা ব্যাটসম্যান ইনশাল্লাহ রান করলে আমার মনে হয় আমাদের ব্যাটিংটা অ্যাটলিস্ট আমরা 150 বা 160 যে টার্গেট করে যেটা আজকে ছিল। সো সেই থেকে বলবো যে ইনশাল্লাহ নেক্সট 2টা ম্যাচে আশা করবো যেন হয়। মুশফিক, আমার প্রশ্নটা সেরা কাদোষ নিয়ে। আসলে আমরা সেরা কাদোষ গঠন করার ক্ষেত্রে কী ক্রাইটেরিয়া মেনটেন করি? নাসির কি আপনি গত ম্যাচে ড্রপ দিলেন ভালো না করার জন্য, আজকে আবার তাকে নিয়ে আসলেন, তারপর আমাদের ব্যাটিংটা ভালো যাচ্ছে না। মমিনুল টেস্ট এবং ওয়ানডেতে ইনফর্ম ব্যাটসম্যান, সেরা ব্যাটসম্যান বলা যায়, লাস্ট 5টা টেস্টে 3টা সেঞ্চুরি, ওয়ানডে তো তার হাফ সেঞ্চুরি আছে। তো সেখানে মমিনুলকে আপনারা আজকে ড্রপ দিয়ে দিন একটা ম্যাচে খেলার পরপরই। তো একটু কি ক্লিয়ার করবেন আসলে সেরা কাদোষ গঠন করার ক্ষেত্রে আপনারা? না, অবশ্যই বেস্ট 11 আপনার চিন্তা করতে হয়,
কনসিডারিং আপনি কার এগেনস্টে খেলছেন এবং কোন পিচে খেলছেন এবং কখন খেলছেন, সো সব কিছু মিলিয়ে আমরা ট্রাই করি যে অ্যাটলিস্ট যেন যারা বেস্ট, যেরকম অবভিয়াসলি নাসির বা রিয়াদ ভাই বলেন, বা সেই হিসেবে তো আজকে রিয়াদ ভাই হয়তো বা খেলারই কথা ছিল না, লাস্ট কয়েকটা 4-5টা ম্যাচ যেভাবে খেলছেন, বাট তারপরও তিনি আজকে অনেক ভালো খেলেছেন। সো আমরা এটাই চেষ্টা করি যে অ্যাটলিস্ট বেশি চেঞ্জ না করতে, বাট তারপর অনেক সময় দেখা যায় যে মমিনুল যেহেতু এখনও টি-20 ফর্মেটে ওই রকমভাবে আমাদের মানে অ্যাটলিস্ট ন্যাশনাল টিমের ফরে ওইভাবে হয়তো বা এক্সপ্রেস করতে পারে নাই। সো আমরা একটা গ্যামলি করেছিলাম যেটা ওয়েস্ট ইন্ডিজের সাথে, কারণ আমাদের ওখানে লেফট টাইম স্পিনার একটা কম ছিল, কারণ রাজভাই খেলছিল না, ইভেন যদি গেল আর্লি আউট হয়ে যেত সো ওকে দিয়েও আমি অ্যাটলিস্ট 4টা ওভার পাইতাম। সো সেই দিক থেকে বলবো যে ওইটা আমাদের একটা প্ল্যান ছিল, বাট আমাদের আনফর্চুনেটলি হয়নি। আর আজকেরটা তো অবভিয়াসলি নাসিরকে ড্রপ দেওয়ার প্রবাবলি একটা রেস্ট দেওয়া উচিত ছিল, যে ওর একটা মাইন্ড যেন একটু ক্লিয়ার হয়, আর স্বাভাবিকও হয়তো বা ওইভাবে ফর্মে নাই, সো ও একটু বুঝতে হবে যে হ্যাঁ হয়তো বা ওর আরও একটু ভালো করতে হবে, আরও একটু এক্সট্রা হার্ড ওয়ার্ক করতে হবে, যেটা ও লাস্ট 2-3 দিন করছিল। সো সেটা দেখে আমাদের মনে হচ্ছে হ্যাঁ অ্যাটলিস্ট ও হয়তো বা কিছু করতে পারবে। সো এই জন্য সুযোগ দেওয়া। আর আসলে 6-7-8 ব্যাটসম্যানদের বেশি দোষ না দিয়ে আমার মনে হয় টপ অর্ডারে আমরা যদি আরেকটু বেটার করতে পারি তাহলে অ্যাটলিস্ট 6-7-8-এর মনে হয় প্রয়োজনীয় হবে না। আর এরকম উইকেটে আপনার ডেফিনেটলি আমার মনে হয় 4জন যারা ব্যাটসম্যান তাদেরই খেলতে হবে, এর বাইরের পরে গেলে আসলে ডিফিকাল্ট, গিয়ে রান করাটা অনেক ডিফিকাল্ট। আমরা ধোনি বা ধরেন স্যামের মতো যেরকম স্ট্রাইকার আমাদের অ্যাটলিস্ট টু বি অনেস্ট ওই রকম তো কেউ নেই যে গিয়ে 2 বলে 10 রান বা 10 বলে 20 রান করবে। সো ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট, আমাদের উপর থেকে সেট হয়ে এসে লাস্টের দিকে হয়তো বা ক্যাশ ইন করতে হবে, এটাই আমাদের স্ট্রেংথ। মুশফিক, টিমের যেরকম পারফরমেন্স, মানে অধিনায়কত্বটা কি এনজয় করছেন, প্রথম প্রশ্ন। আর তার সঙ্গে আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে টুর্নামেন্ট শেষ হলে কি এটা নিয়ে ভেবে দেখবেন যে আপনি কন্টিনিউ করতে চান কি? না অবভিয়াসলি এটা তো কোনো প্লেয়ারই চাবে না, বা অ্যাটলিস্ট কোনো ক্যাপ্টেনই তো চাবে না, যতই খারাপ হোক তাহলে তো আমার মনে হয় এটা সবচাইতে বড় বোকামি হবে। আপনি খারাপ সময় অ্যাটলিস্ট আপনার দায়িত্ব ছেড়ে আপনি চলে যাচ্ছেন। সো আমি সবসময় এনজয় করি ক্যাপ্টেন্সি, এবং এটা একটা অনেক বড় অনার যেটা আমাকে দিয়েছে। সো আমি চেষ্টা করি যেন প্রত্যেকটা ম্যাচেই আমার ভুলগুলো শুধরে ওভারকাম করানো এবং যত কম ভুল করা যায়। আর আমি অবশ্যই চেষ্টা করি যখন খারাপ সময় হবে অ্যাটলিস্ট তখন যেন আমি থাকতে পারি। ভালো সময় যদি কেউ নাও রাখে বা কেউ মনেও না রাখে, আর যেটা খুবই কমই হয়, ভালো সময় হলে আমাদের ক্রেডিট খুব কমই হয়, সো সেটা আমার কোনো টেনশন হয় না। বাট অ্যাটলিস্ট খারাপ সময়টা যাতে তত তাড়াতাড়ি যেন আমরা কম সময় করতে পারি এবং ভালো সময়টা তাড়াতাড়ি আসতে পারি, এটাই কাজ করার। বাট লাস্ট হয়তো 2 মাস পাচ্ছি না আমরা, সেটা আমাদেরই ব্যর্থতা, বাট এটা এন্ড অফ দ্য ওয়ার্ল্ড না। আমার মনে হয় এরপরেও যদি পরিবর্তন আসে সেটা আমাদের আসলে আমাদের হাতে নাই, এটা যারা ম্যানেজমেন্ট আছে তারা ভেবে দেখবেন। ওটার জন্য যদি টিমের মানে অ্যাটলিস্ট উপকার হয় আমার মনে হয় তারা তা কেন নয়, অবশ্যই তাহলে 20টা পরিবর্তন যদি করেও যদি টিমের উপকার হয় তাহলে অবভিয়াসলি করবেন তারা। সো এটা তাদের ডিসিশন, এটা আমাদের কিছু না। ক্যাপ্টেন, টপ অর্ডার আসলেও কনসার্ন, তো এই জায়গাটায় তামিম রান পাচ্ছে না, শুধু এনামুল কম বেশি রান পেয়েছে, সাব্বির ফেল করলো, মমিনুর ফেল করলো, আজকে শুভ খেললো, সেখানে সাকিব বা আপনি নিজে যাচ্ছেন না কেন? এই ব্যাপারটা একটু বলবেন, এই জায়গাটাকে আরেকটু কভার আপ করার জন্য কি এটা করা যেত না? এটা খুবই ভালো একটা কোশ্চেন করেছেন। সেটা হচ্ছে আমাদের নর্মালি প্ল্যান ছিল যে সাকিব নাম্বার 3-তে খেলবে এবং আমি নাম্বার 4-এই খেলবো, বাট কোয়ালিফাইং রাউন্ডে যেহেতু আমাদের ফার্স্ট যেটা মেইন টার্গেট ছিল যে আমরা যেন ওইটা কোয়ালিফাই করি, আর তখন কিন্তু আমরা এই জন্যই খেলতে যাচ্ছিলাম না কারণ অ্যাটলিস্ট সাকিবকে আমরা 3-এ দিতে যাচ্ছিলাম, কারণ হয়তো বা 1 ওভারের মধ্যে আপনার ওকে যেতে হতে পারে, বা কেউ যদি আর্লি উইকেট পড়ে তখন হয় কি ডিফিকাল্ট হয়ে যায়, কারণ তখন আমাদের কিন্তু নাসির বলেন, রিয়াদ ভাই বলেন, বা ওইরকম রুম্মান ও নতুন, সো 5-6-7 দেখা যেত যে অনেক ইয়াং এবং ওরা এক্সপোজ হয়ে যেত এবং ওরা খুব একটা ভালো টাচে ছিল না। তো আমরা নিজেকে, আমি এই জন্যই ভেবেছিলাম যে একটু হয়তো ব্যাকে গেলে অ্যাটলিস্ট নিচের দিকে একটা স্ট্রেন্থ থাকবে এবং সাকিবের দিকে একটা স্ট্রেন্থ থাকবে, কারণ ও যদি 3-এ গিয়ে ও নর্মাল ন্যাচারাল শট খেলে, ও আগে আর্লি আউট হয়, যে না আমি গিয়ে যদি আমি আউট হয়ে যাই তাহলে নিচের দিকে প্রেশারটা অনেক বেশি পড়বে। সো আমরা এটাই চেষ্টা করছিলাম, যেহেতু আমরা প্র্যাকটিস ম্যাচে এটাও চেষ্টা করেছি আমরা আয়ারল্যান্ডের থেকে, তো ওখান থেকে আমার ডিসিশন হয়েছিল যে অ্যাটলিস্ট যেহেতু আমাদের মিডল অর্ডার লেট মিডল অর্ডার ওই রকম টাচে নাই, সো মেক শিওর যেন আমরা যারা ভালো মোটামুটি খেলছে একজন যেন অ্যাটলিস্ট আমরা মিডল অর্ডারে থাকি। সো এই জন্য এটা করা। হোপফুলি আর 2টা গেম আছে, যেহেতু আমাদের টপ অর্ডারে একটু প্রবলেম হচ্ছে, সো হয়তো বা নেক্সট গেমে এমন হতে পারে যে আমি বা সাকিব হয়তো বা উপরে উঠতে পারি, যেহেতু আমাদের কোনো কিছু ক্লিক করছে না। সো এটা হয়তো বা আমাদের ট্রাই করে দেখতে পারি এবং এটা আমাদের মাথায় আছে। থ্যাংক ইউ।